میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج میں اس وقت ایئرپورٹ کے اوپر ہوں باکو کے، اور ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. اور سب سے جو اچھی خبر ہے، آپ کہیں گے کہ میں نے تو کوئی زیادہ ہی دشمنی ڈال دی ہے، لیکن یہ دشمنی میری ان سے بنتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو سابق قائد حزب اختلاف تھے قومی اسمبلی میں، عمر ایوب خان، انہوں نے جس طریقے سے پاک ہندوستان کشیدگی کے دوران گھٹیا زبان کا استعمال کیا، تو اس کے اوپر میری کیا ہر ایک محب وطن پاکستانی کی ان سے دشمنی بنتی ہے. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ عمر ایوب خان صاحب کی جو 9 مئی کے 3 مقدمات تھے، ان میں جو ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں. اور یہ مسترد ہونا یقینی طور پر ایک بات جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات تھے اس میں یعنی ٹھوس شواہد عمر ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ موجود ہیں. انہوں نے جس طریقے سے انسٹیگیٹ کیا، جس طریقے سے اس کی پلاننگ کے اندر وہ شامل رہے، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ منظم طریقے سے افواج کے اوپر حملہ کرنے کی جو سازش تھی اس کا وہ حصہ رہے، تو اس لحاظ سے ان کے اوپر یہ جو مقدمات ہیں یہ آرگینک ہیں، یہ اصلی ہیں. یہ کوئی یعنی سیاسی مقدمات نہیں بلکہ یہ ٹھوس مقدمات ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتی ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ جو شیر افضل مروت ہیں، شیر افضل مروت نے پھر علیمہ خان صاحبہ کو جواب دیا. 9 مئی کو جو احسان نیازی صاحب جو ہیں خان کے بھانجے، دوسری بہن کے بیٹے، وہ جہاں کور کمانڈر ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور جو شلوار دکھائی جا رہی ہے وہ شلوار پکڑوانے والا اس کے دائیں سائڈ پہ اس کا بیٹا کھڑا ہے، علیمہ خان کا. جی، شیر شاہ. اچھا. اور شیر شاہ کھڑا ہے. شیر شاہ پھر مئی میں ہی محترمہ نے جو ہے اپنے تعلقات بروئے کار لاتے ہوئے اور یو کے بھجوا دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک منٹ، یو کے بھجوا دیا، دوسرا بیٹا بھی بھجوا دیا، پھر 2 سال کے بعد واپس آئے، ابھی تک نہ بیل کرائی ہے نہ دناتی پھر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی صرف کوئی وضاحت دے دے مجھے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم تو جیلوں میں ہمیں ڈالا جاتا ہے، ہر FIR میں ہم نے ضمانتیں کرائی ہے، آج تک یہ کبھی گرفتار ہوئی؟ رتی بر نقصان ہوا ہے. گرفتار ہوئی ہیں. ہاں، وہ جو گرفتاری تھی وہ فرمائشی گرفتاری تھی. محترمہ جو ہیں بیسیکلی پروجیکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں قیادت کو ٹیک اوور ہونا ہوا تو یہ پھر ٹھیک ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے شیر افضل مروت کو ذہنی مریض قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. ایک طرف ایک گروہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی جو چاہتا ہے کہ شیر افضل مروت کی واپسی ہو، اس میں یعنی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے چند لوگ موجود ہیں. علی امین خان نے، علی امین گنڈا پور نے بھی ایک وقت کے اوپر آسرا اور یہ امید دلائی تھی، ایک آس دلائی تھی جو شیر افضل مروت کو، تو وہ عمران خان سے ان کی واپسی کے لیے بات کریں گے. لیکن پھر انہوں نے ایسی کوئی ذکر نہیں کیا. میں نے اس دن جس دن ان کی ملاقات ہونی تھی، جس دن تمام لوگ یہ خبریں چلوا رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور شیر افضل مروت کی واپسی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن پھر میرے سورسز نے مجھے کنفرم کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ لب کشائی تک نہیں کی. اس متعلق شیر افضل مروت کا نام تک اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کر آئے تھے. لیکن شیر افضل مروت نے بھی پھر جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. علیمہ خان جو ہیں ان کے جو صاحبزادے ہیں شیر شاہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے یعنی 9 مئی کے دن جس طریقے سے انہوں نے جناح ہاؤس کے اوپر حملے کے بعد جو کور کمانڈر لاہور تھے ان کے ٹراؤزر کو لہرایا اور پھر حسان نیازی کو پکڑایا. انہوں نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنا. شیر شاہ جو ہیں وہ پاکستان سے بآسانی باری بھی چلے گئے اور پھر اب واپس بھی آ گئے ہیں. تو یہ چند سوالات انہوں نے جو ہے وہ اٹھائے. یہ وہی سوالات ہیں جو میں بار بار یعنی متعدد ایک عرصے سے میں یہ سوالات اٹھا رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کمپرومائز ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کمپرومائز انہی کے سامنے ہیں جن کے ہاتھ میں ان کا فون گیا تھا، پھر ان کا ایک ڈیٹا بھی لیک ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ وہ خبریں ہیں الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بتائی ہوئی باتیں
मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त साबित हो रही है, और जो कि मेरे लिए कम से कम बाइस फ़ख्र है और बाइस इत्मीनान है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ हमेशा ठोस और कॉन्क्रीट बात शेयर करता हूँ। मैं इस तरीके से हवाई बातें कभी करने का आदी नहीं रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी कभी भी अपने जो व्यूअर्स हैं, जो कि बिलखुसूस हसन जुब खान के जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ कभी भी मैं लगी लिपटी बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट बात करूंगा। जो बात मेरे इंफॉर्मेशन मेरे इल्म में नहीं है उससे मुतालिक मैं वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये भी कहूंगा कि इस मुतालिक मुझे कोई आगाही नहीं है, ना कि मैं अपना जो है एक जाली भरम बनाऊं, और मैं ये बात वाज़ेह करने की कोशिश करूँ कि जैसे मुझे हर बात की खबर है। देखें, सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे खुशी इस बात की है कि आज तक मेरी खबर कोई गलत साबित नहीं हुई, और इसी वजह से आप लोगों का और मेरा एक रिश्ता भी जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। मैं बाकू आया था, तो बाकू में भी अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम स्ट्रीट के ऊपर मैं पहले दिन ही जब मैं पहुंचा तो काफ़ी लोगों ने आवाज़ें भी दी, लोग मिलने के लिए भी आए, और खुशी होती है देखकर इवन कि तहरीक इंसाफ के हमायती लोग भी मेरे पास आए और अच्छे तरीके से उन्होंने परदेश में बात की। उन्होंने कहा जी नजरिया अपना अपना, लेकिन हम आपको सुनते हैं। तो बीच में तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैंने कहा अभी अल्लाह खैर करे, कोई शायद कोई ऐसी गलत बात कर जाए तो फिर यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, उनको ऐसी बिलो द बेल्ट बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, इमरान खान साहब की हमायत में कुछ लोगों ने बातें जरूर की हैं, कुछ लोगों ने फील्ड मार्शल की और हमारी अफवाज से मुतालिक जिस तरह की लोग तारीफ कर रहे हैं, इवन कि यहाँ के लोकल्स जो बाकू के हैं, आई विश के चंद ही लोग मिले मेरे पास, मैंने उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पाकिस्तान से मुतालिक बात करते हैं और पाकिस्तान की और जो आज़रबाईजान की दोस्ती है उसको भी मिसाली करार देते हैं। और आज़रबाईजान से मुतालिक भी एक और ख़बर है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान का तकरीबन 3 दहाइयों पुराना जो एक इनकी आपस में कशीदगी थी, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर इनका जो है वो इनको एक अमन मुआहदे के ऊपर पहुंचा दिया है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया हैं, इसी तरीके से आर्मीनिया और आज़रबाईजान के भी आपस में इख्तलाफात रहे हैं और जंगें चलती रही हैं, कशीदगी रही है, एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहे हैं। तो फिर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसमें अपना रोल प्ले किया, तो उस पर भी आज़रबाईजान की जानिब से जो है वो जो प्रेसिडेंट की जानिब से नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि उनसे से ज़्यादा हकदार कोई नहीं है। पर जी ये तो बात की आज़रबाईजान के हवाले से, पता नहीं मैं डी ट्रैक हो गया हूँ बात करते हुए आपसे। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि पंजाब जो है वो कामयाबियां समेट रहा है। देखिए जी, तकरीबन 650 अरब रुपए का जो कर्ज था पंजाब हुकूमत के ऊपर, जो कि निजी बैंकों का था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। और ये तकरीबन ये भी कई दिहाइयों के बाद इस कर्ज की बोझ से निजात मिली है पंजाब हुकूमत को। इट्स अ बिग अचीवमेंट, आई बस से। देखिए बच्चा भागता हुआ जा रहा है, चीखें मार रहा है, आप व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन इन लोगों की जो बच्चों की जिंदगी है, इससे ज़्यादा बादशाही जिंदगी कोई उम्र नहीं हो सकती। अच्छा, तो अब पंजाब हुकूमत ने ये कर्ज के बोझ से, यानी जो पैसा सूद की मद में जाना था, अब ये कर्ज से जब जान छुड़ा ली है, तो यह पैसा पंजाब के अवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर भी एक इंडिया का ही एक ट्विटर हैंडल है जो जिसने बैंकरप्ट पाकिस्तान और नीचे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज किया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, एक वो बड़ी जदीद किस्म की जो है ना वो बस है, ये इलेक्ट्रिक बस, वो उन्होंने मुतारफ कराई है। तो वो यकीनी तौर पर अब आई कैचिंग है जी, दुनिया की तवज्जो का मरकज बन रही है। बिलखुसूस हमारे जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क है, वहां पर भी लोग इस किस्म की एक मियारी काबिल इज्जत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रश का इजहार कर रही है। अब ऑरेंज ट्रेन तो पहले ही लाहौर के अंदर मौजूद थी, तो इंशाल्लाह जिस तरह की ये जो मियारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब के शहरियों को मुहैया कर रही है पंजाब हुकूमत, वो एक यकीनी तौर पर काबिल सताइश चीज है। इसको वन मस्ट अप्रिशिएट इट। और रहा सवाल जी के आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत जिस तरीके से अपना फोकस रखे हुए हैं पंजाब की आवाम की वेलफेयर के ऊपर, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है आवाम की खिदमत के जज्बे के साथ जिस तरीके से आई थी, उसके ऊपर अमल दरामद भी कर रही है। और यही दुआ है जी कि अल्लाह ताला उनको मजीद जो है इस पर डिटरमिन रखे, वो मजीद अपनी जो काविशें हैं, काम है, दिन रात शब रोज आवाम के ऊपर, आवाम की खिदमत में सर्व करें, ताकि आवाम का जो है वो भला हो सके। पॉलिटिशियंस वादे कर कर इंतखाबी जो है वो स्लोगन्स जो है उनके यकीनी तौर पर होते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद को वो रोक देते हैं। लेकिन ये खुशी होती है ये वजह चीज़ देखकर कि पंजाब हुकूमत जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है। आखिरी खबर ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ बरतानिया,
اور انشاءاللہ برطانیہ میں چند ساتھیوں کے ساتھ بھی امید ہے کہ بات چیت ہوگی, اور ہماری وہاں پر آزاد ڈیجیٹل کی ٹیم ہے, ان کے ساتھ بھی جو ہے نشست میں نے کرنی ہے. اچھا جی, وہ ہم انشاءاللہ آزاد ڈیجیٹل کی ٹیم وہاں پر موجود ہے برطانیہ کے اندر, لندن کے اندر, تو ان کے ساتھ بھی نشست کرنی ہے اور اس کو ویژولائز بھی کریں گے, لیکن وہ حسن جیب خان کے لیے نہیں بلکہ وہ آزاد سیاست کے لیے ریکارڈ ہوگی. تو باقی انشاءاللہ میں برطانیہ انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا آج رات کو, تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی لندن سے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.